Good morning students, welcome to my YouTube channel. In this video we solve 14th example. The angles of a triangle are 2x degrees, 3x plus 5 degrees and 4x minus 14 degrees. Find the values of the measures of each angle of the triangle. Again, the angles of the triangle is 2x one of the angle, 3x plus 5 is the second angle, 4x minus 14 is the third angle. Find the values of the measures of each angle of the triangle. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చిండు, ఒక త్రిభుజంలోని మూడు కోణముల యొక్క విలువలు ఇచ్చిండు వేరియబుల్స్లో. ఆ యాంగిల్స్ని తెలుసుకోవాలి. we know that the sum of the three angles of a triangle equal to 180 degrees. Here the angles are interior angles. మనకి యాంగిల్స్ ఏది చెప్పకపోతే అది ఇంటీరియర్ యాంగిల్గా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ లోపల తీసుకుందాం. మరి ట్రయాంగిల్ నేమ్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఏబిసి అనుకుందాం. ఏబిసి. మరి ఈ ట్రయాంగిల్స్ లోపల వన్ యాంగిల్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ ద డాటా. ద యాంగిల్స్ ఏ ఈక్వల్ టు 2x degrees, B equal to 3x plus 5 degrees and C is equal to 4x minus 14 degrees. Next the angle sum property. Angle sum property of triangle. Triangle సంబంధించినటువంటి angle sum property ప్రకారం sum of three angles, angle A plus, angle B plus, angle C is equal to 180 degrees. Okay. సో ఇప్పుడు యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees కాబట్టి యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమనుకున్నాం 2x. నెక్స్ట్ ఇది 3x plus 5 degrees. థర్డ్ వన్ 4x minus 14 degrees is equal to 180 degrees. So open the brackets. 2x plus 3x plus 5 degrees, 4x minus 14 degrees. This is a linear equation, one variable. Okay na? మనకి ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్ ఎక్స్ ఉన్నటువంటి లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ అయింది. ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ టర్మ్స్, సమ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టెంట్స్ 2x plus 3x plus 4x. These three are variable terms, like terms. So their sum is equal to 9x. And constants plus 5 minus 14. One positive, one negative. Subtract. The big number symbol is minus. 9x minus 9 degrees is equal to 180 degrees. 9x equal to 180 degrees. Minus 9 is transposed to the right side. Then plus 5 degrees, plus 9 degrees. So 9x is equal to 189 degrees. 189. X is equal to 189 degrees divided by 9. That is equal to 21 degrees. Okay. 21 degrees. Next one. Find the values of A, B, C. ఇప్పుడు x వాల్యూ వచ్చింది, మనకు కావాల్సిన x వాల్యూ అడగలేదు ఈ లెక్కలో. సో x వాల్యూ అడిగితేనేమో కంప్లీట్ అయిపోతుంది లెక్క. x వాల్యూ కాకుండా ఏం అడిగిండి, ఇంకా యాంగిల్ ఏ, యాంగిల్ బి, యాంగిల్ సి వాల్యూస్ తెలుసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్ టు 2x degrees. 2x degrees. 2 into 21. That is equal to 42 degrees. Next one angle B. Angle B is equal to 3 times of x plus 5 degrees. So 3 into 21 plus 5. The product is equal to 63 plus 5, 68 degrees. 68 degrees. Third one C. Angle C is equal to 4x minus 14 degrees. So 4x, 4 into 21 minus 14 degrees equal to 84 minus 14. That is equal to 70 degrees. Okay. మరొకసారి చూడండి. The angles, one is the 2x, 3x plus 5 degrees, 4x minus 14 degrees. Angle sum property ప్రకారం sum of the three angles equal to 180 degrees. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. 9x minus 9 degrees is equal to 180 degrees. 9x is equal to 180 plus 9 degrees. Next one, x is equal to 189 degrees by 9.
దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 21 degrees. ఎక్స్ వాల్యూని మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2x అంటే 42 degrees వస్తుంది. 3x + 5, 3 × 21 + 5, 63 + 5 = 68 degrees. Next one, 4x - 14 degrees. 4 × 21 - 14, that is equal to 84 - 14 = 70 degrees. Therefore, the angles are one is the 42 degrees. The angles, one is the 42 degrees, one is the 68 degrees, one is the 70 Next question degrees. In the adjacent figure, AB parallel to QR, AB parallel to QR, angle BAQ. Here observe the screen, observe the figure. BAQ is equal to 142 degrees and ABP is equal to 100 degrees. Find APB. Here APB is the above angle. Next AQR here and QRP this angle, and the here parallel lines. So these two are parallel. Okay, parallel lines. Find APB, AQR and QRP. First of all, in the figure observe these two lines are parallel lines. Okay, next one, let in triangle APB, angle P is equal to x. First of all, in the figure AB parallel to QR. Okay, next in triangle APB, let in triangle APB, angle APB equal to x. APB equal to x. Next one, observe the figure APB triangle. This angle is the exterior angle. ఈ ట్రయాంగిల్కి ఇది ఏమవుతుంది, ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అవుతుంది. ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ టూ ఇంటీరియర్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ యాంగిల్ APAB ఈక్వల్ టు యాంగిల్ APB plus angle ABP. This angle is equal to sum of these two angles because exterior angle property. Okay, next PAB ఎంత ఇచ్చిండు, 142 degrees. 142 degrees equal to x plus 100 degrees. Okay, x plus 100 degrees. Then x is equal to ఏమవుతుంది, 142 degrees minus 100 degrees, that is equal to 42 degrees. X is equal to 42 degrees. నెక్స్ట్ వన్, ఇప్పుడు x వాల్యూ అంటే ఈ యాంగిల్ ఇది వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, నెక్స్ట్ ఇది ఈ రెండు యాంగిల్స్ చూడండి ఒకసారి. దిస్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్వర్సల్. ఏబిక్యూఆర్ ఈక్వల్ టు కాబట్టి మనకి ఇచ్చినటువంటి దాని లోపల ఈ యాంగిల్కి ఈ యాంగిల్, ఈ రెండు ప్యారలల్ లైన్స్, ఇది ట్రాన్స్వర్సల్ అవుతుంది, ఇది ట్రాన్స్వర్సల్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ రెండు కూడా ఏమవుతాయి, కో ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అవుతాయి. కో ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఏబి ప్యారలల్ టు క్యూఆర్ అండ్ ఏక్యూ ఈజ్ ట్రాన్స్వర్సల్. ఆ రెండు ప్యారలల్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ట్రాన్స్వర్సల్ అవుతుంది. ట్రాన్స్వర్సల్ అవుతుంది కాబట్టి బిఏక్యూ, యాంగిల్ బిఏక్యూ ప్లస్ యాంగిల్ ఏక్యూఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 180 degrees because co-interior angles are supplementary. లేదంటే sum of co-interior angles are 180 degrees ఏదైనా రాయొచ్చు. co-interior angles are supplementary angles. సో BAQ ఎంత ఇచ్చిండు, 142 ఇచ్చిండు ప్లస్ AQR ఈజ్ ఈక్వల్ 180 degrees. Then AQR equal to 180 degrees
minus 142 degrees. 180 minus 142 degrees equal to 38 degrees. 38 degrees. సో దేర్ ఫోర్ మనకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ యాంగిల్ ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చింది. ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ ఏపీబీ వచ్చింది, ఏపీబీ కూడా వచ్చింది. ఇప్పుడేమో ఏక్యూఆర్ వచ్చింది. ఏక్యూఆర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి 38 degrees. ఓకే, ఇప్పుడు 2 వచ్చేసినాయి. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం కావాలి? మూడవది క్యూఆర్పి. మరి ఒక్కసారి ఈ రెండు చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ చూడండి ఒకసారి ఫిగర్లో, కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా ఏబి క్యూఆర్ ప్యారలల్ లైన్స్, బీఆర్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్వర్సల్. ఈ ట్రాన్స్వర్సల్కి ఒకే వైపు ఉంటూ వన్ ఇంటీరియర్ వన్ ఎక్స్టీరియర్ ఉన్నట్టయితే దట్ ఈస్ ద కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్. వి నో దట్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఆ ప్రాపర్టీ ప్రకారం మనకి ఏమవుతుంది, ఇచ్చినటువంటి దానిలో కూడా ఆ ఫిగర్లో అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి. సో రాస్తున్నాను. ఏదేది ఇప్పుడు ఏబి ప్యారలల్ టు క్యూఆర్ కామా బీఆర్ ఈజ్ ట్రాన్స్వర్సల్ ప్లస్ బీఆర్ ఈజ్ ట్రాన్స్వర్సల్. ఓకే, బీఆర్ ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్వర్సల్. లేదంటే పిఆర్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. మన పుస్తకంలో పిఆర్ ఇచ్చిన పిఆర్ కూడా రాసుకోవచ్చు, తప్పేం లేదు. పిఆర్ అన్న క్యూఆర్ బీఆర్ అన్న సేమ్, ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్వర్సల్. నెక్స్ట్ ఇది ఇప్పుడు యాంగిల్ ఏబిపి ఈక్వల్ టు క్యూఆర్పి. క్యూఆర్పి బికాజ్ ఎందుకు? కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకేనా, ఏబిపి ఈక్వల్ టు క్యూఆర్పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మనకి? కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్. కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్. సో కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి దేర్ ఫోర్ మనకి ఏమొస్తుంది? క్యూఆర్పి ఈక్వల్ టు 100 degrees. క్యూఆర్పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 degrees అవుతుంది. ఓకే, మనకు కావాల్సింది కూడా క్యూఆర్పి కాబట్టి క్యూఆర్పి ఈజ్ ఈక్వల్ 100 degrees. సో ఇక్కడ ఒకటి వచ్చేసింది, ఇక్కడ సెకండ్ది వచ్చేసింది, ఇక్కడ ఫస్ట్ది వచ్చేసింది. ఓకే, ఈ విధంగా 3 యాంగిల్స్ కూడా తెలుసుకోవడం జరిగింది. చూడండి మరొకసారి చూడండి. ఇన్ ద ఫిగర్ ఏబి ప్యారలల్ టు క్యూఆర్ అని ఇచ్చిండు. డేటా రాసుకుందాం. లెట్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్ అనుకున్నట్టయితే దిస్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 142 degrees బికాజ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఆఫ్ this triangle. So 142 degrees is equal to x plus 100, then x is equal to 142 minus 100 equal to 42 degrees. Next one, these two lines are parallel lines, these two are co-interior angles. Co-interior angles are supplementary angles. Then 142 plus AQR equal to 180. AQR is equal to 180 minus 142 equal to 38 degrees. Next third one, these two angles are corresponding angles, then equal. So QRP is equal to 100 degrees. Okay students. Next question. Example 16th. Using information given in the adjacent figure, find the value of x. Find the value of x. Here angle A is equal to 46 degrees. Angle D is equal to 26 degrees. Angle B is equal to 38 degrees. These three are interior. But ఇక్కడ XC value exterior angle x degrees అడిగిండు. మరి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటిది క్వాడ్రిలేటర్. మరి క్వాడ్రిలేటర్ లోపల ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అడగడం జరిగింది. మరి ఒక్కసారి చూడండి, దీన్ని డాట్ అంటాం. వన్ యాంగిల్ ఈజ్ మోర్ దెన్ 180 degrees ఉన్నట్టయితే దట్ క్వాడ్రిలేటర్ ఈజ్ కాల్డ్ డాట్. ఇప్పుడు మరి ఇచ్చినటువంటి దాని లోపల నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ ఈ యొక్క క్వాడ్రిలేటర్ లోపల ఏని సీని కలుపుకుంటూ ఒక లైన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నా. చూడండి ఒకసారి ఫిగర్ లోపల ఏసీను కలుపుకుంటూ ఒక లైన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నా. సో దట్ ఈజ్ ఏఈ. ఓకే, ఏఈ. In the figure, in the given figure, ABCD is a quadrilateral. ఇచ్చింది మాత్రం quadrilateral. Okay, ABCD is a quadrilateral and
ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, జైన్ ఏసీ అండ్ ప్రొడ్యూస్ టు ఈ అంటే ఏఎన్ఏసీని కలుపుకుంటూ ఈ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసినాం, ప్రొడ్యూస్ ఇట్ టు ఈ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ 46 డిగ్రీస్ ఉంది. మరి 46 డిగ్రీస్ని మనం సపరేట్ తెలుసుకోలేం కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఎక్స్ డిగ్రీస్. సో ఈ ఎక్స్ డిగ్రీస్ కావచ్చు, అలాగే మనకి 46 డిగ్రీస్ని కావచ్చు. నేను 2 పార్ట్స్ చేస్తున్నా. సో ఇక్కడ ఎక్స్ని తీసేస్తున్నాం, లాస్ట్ తెలుసుకున్నాం ఎక్స్ను. ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 ఈజ్ ద పీ డిగ్రీస్, 1 ఈజ్ ద క్యూ డిగ్రీస్. ఇక్కడనేమో ఈ రెండు యాంగిల్స్ని ఒకటి వై అనుకుందాం, ఒకటి జెడ్ అనుకుందాం. ఓకేనా, వై ఒకటి, జెడ్ ఒకటి. సో మనం ఎక్స్ తప్ప ఏమైనా అనుకోవచ్చు, ఏబీలో అనుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఏబీలో అనుకున్నట్టయితే ఇక్కడ లెక్కలో కూడా ఏబీలో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అవి కాకుండా ఎక్స్ కాకుండా ఏమైనా అనుకోవచ్చు. మన పుస్తకంలో ఒకటి అనుకున్నారు, మనం ఇక్కడ అనుకున్నాం అంటే ఏం ప్రాబ్లం లేదు. చూద్దాం. ఇప్పుడు మనకి ఒక్కసారి ఈ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏడిసి. మరి ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఏమవుతుంది, మనకి వై డిగ్రీస్ ప్లస్ 26 డిగ్రీస్ ఈక్వల్ టు పీ డిగ్రీస్ అవుతుంది. అంతేనా? ఇంటీరియర్ యాంగిల్ ఈక్వల్ టు దీనికి ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం పీ డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై డిగ్రీస్ ప్లస్ 26. కాబట్టి మనకేమవుతుంది, యాంగిల్స్ మనకి ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏసిడి. ఫస్ట్ ఇది ఏసిడి. నెక్స్ట్ వన్, ఈ యాంగిల్ పేరు యాంగిల్ డిసిఈ. యాంగిల్ డిసిఈ ఈక్వల్ టు ఈ యాంగిల్ పేరు డిఏసి. ఈ యాంగిల్ పేరు యాంగిల్ ఏడిసి. సో డిసిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ డిగ్రీస్ అనుకున్నా కూడా పీ డిగ్రీస్ ఈక్వల్ టు వై డిగ్రీస్ ప్లస్ 26 డిగ్రీస్. దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ 1. ఓకేనా? ఇదే ప్రాపర్టీ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ సెకండ్ వన్, దిస్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. ఏబిసి ట్రయాంగిల్ ప్రకారం సేమ్, దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిసిఈ. బిసిఈ ఈక్వల్ టు మరి ఈ యాంగిల్ పేరు ఇక్కడ సిఏబి. సిఏబి ప్లస్ దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబిసి. ఏబిసి. సో దీని ప్రకారం మనకి ఏమవుతుంది, ఇచ్చినటువంటి దానిలో బీసీ ఈక్వల్ టు అంటే క్యూ డిగ్రీస్. క్యూ డిగ్రీస్ ఈక్వల్ టు జెడ్ డిగ్రీస్ ప్లస్ 38 డిగ్రీస్. దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ 2. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ సమ్ ఈక్వేషన్ 1 ప్లస్ ఈక్వేషన్ 2 చేద్దాం. ఈక్వేషన్ 1 ప్లస్ ఈక్వేషన్ 2. ఈక్వేషన్ 1 ప్లస్ ఈక్వేషన్ 2 చేస్తే ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఎల్హెచ్ఎస్ యాడ్ చేయాలి, ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఆర్హెచ్ఎస్ యాడ్ చేయాలి. ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ పీ డిగ్రీస్ ప్లస్ క్యూ డిగ్రీస్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ మనకేమవుతుంది, వై డిగ్రీస్ ప్లస్ 26 ప్లస్ జెడ్ డిగ్రీస్ ప్లస్ 38 డిగ్రీస్. పీ డిగ్రీస్ ప్లస్ క్యూ డిగ్రీస్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఫిగర్లో, పీ డిగ్రీస్ ప్లస్ క్యూ డిగ్రీస్ అంటే ఏమి ఇచ్చిండు, ఎక్స్ ఇచ్చిండు. సో ఎక్స్ అనుకుంటున్నాం. వై డిగ్రీస్ ప్లస్ జెడ్ డిగ్రీస్ వేరియబుల్ టర్మ్స్ ఫస్ట్ రాసుకుందాం. నెక్స్ట్ 26 ప్లస్ 38 64 డిగ్రీస్. బట్ మరి ఒక్కసారి ఫిగర్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. వై డిగ్రీస్ ప్లస్ జెడ్ డిగ్రీస్ ఎంత ఇచ్చిన టోటల్, యాంగిల్ ఏ. సో 46 డిగ్రీస్. సో ఎక్స్ డిగ్రీస్ వై డిగ్రీస్ ప్లస్ జెడ్ డిగ్రీస్ ఈక్వల్ టు 46 డిగ్రీస్. వై డిగ్రీస్ ప్లస్ జెడ్ డిగ్రీస్ 46 డిగ్రీస్. దీని ప్రకారం దీన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎక్స్ డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 46 డిగ్రీస్ ప్లస్ 64 డిగ్రీస్. 46 ప్లస్ 64, 46 ప్లస్ 64 ఏమవుతుంది మనకి 110 డిగ్రీస్. దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 110 డిగ్రీస్ అవుతుంది. ఓకేనా? చూడండి మరొకసారి చూడండి. ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ ఏబిసిడి ఈజ్ ఏ కోఆర్డినేటర్. ఏబిసిడి కోఆర్డినేటర్ అయితే ఏసీని జాయిన్ చేస్తూ ఎక్స్టెండ్ టు ఈ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసినాం. ఎక్స్టెండ్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఏర్పడతాయి. మనకు అడిగింది కూడా ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఎక్స్ కాబట్టి ఈ ఎక్స్ అనేది 2 పార్ట్స్ అయింది. ఇక్కడ పీ డిగ్రీస్ క్యూ డిగ్రీస్, ఇక్కడేమో వై డిగ్రీస్ జెడ్ డిగ్రీస్. ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ కాబట్టి పీ డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై డిగ్రీస్ ప్లస్ 26, క్యూ డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ డిగ్రీస్ ప్లస్ 38. దిస్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై డిగ్రీస్ ప్లస్ జెడ్ డిగ్రీస్ ప్లస్ 64. వై డిగ్రీస్ జెడ్ డిగ్రీస్ అంటే ఇక్కడ ఫిగర్ లోపల
46 యాడ్ చేస్తే 46 + 64 = 110 డిగ్రీస్ అవుతుంది. ఓకేనా? 110 డిగ్రీస్.